ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज़ करन जा रहे हां। सब तो पहला गल थर्ड वेव दी। जी हां, दूजी वेव दे नाल इस समय पूरा देश जूझ रहा है ते इस विचाले चिंता थर्ड वेव दी भी होण लगी है। कोरोना की तीजी लहर बारे सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने तीजी लहर के उत्ते चिंता जताई है। तीजी लहर का बच्चों के उत्ते असर हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट के वलों कहा गया। बच्चों की वैक्सीनेशन बारे भी केंद्र की सरकार जरूर सोचे। तो एक अहम मुद्दा इस समय असीं सैकेंड वेव बारे इन्ना ज्यादा किसी ने नहीं सोचा सी कि घातक हो सकती है कि सैकेंड वेव किस तरीके दे नाल इस समय असर कर रही है। एक होर अंकड़ा भी आया है जिस दे मुताबक 17% वो लोगों की डेथ हुई है। जो 100 लोगों की डेथ हुई तो उन्होंने 17 लोग वो सी जिन्होंने कोई दिक्कत नहीं सी, सिर्फ कोरोना होया तो इसकी वजह नाल उन्हों की मौत हो गई। तो तुहानूं दस दईए कि हुण थर्ड वेव का भी जिक्र होने लग्या। हालांकि तैयारी जिहड़ी वैक्सीनेशन है वो यही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो अज करवाई जा रही है वो थर्ड वेव नूं ध्यान दे विच रख के ही है। तो थर्ड वेव बच्चों के लिए घातक हो सकती है, इस करके सुप्रीम कोर्ट के वलों चिंता जताई गई है। तो कहा गया है कि बच्चों की वैक्सीनेशन बारे भी केंद्र की सरकार सोचे कि थर्ड वेव दे विच बच्चों को दिक्कत ना हो। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। जी, उनके लिए बेड ना मिलना, ऑक्सीजन ना मिलना, यहाँ से वहाँ भागते रहे हम। अल्टीमेटली उनके लिए बेड मिल गया था, लेकिन आई गेस वी वर टू लेट। फिर 26 तारीख को जब मैंने उनके बाकी सारे सेरेमनीज पूरी करी तो मेरी खुद की तबीयत और थोड़ी बिगड़ गई जी। मेरा बुखार उतर नहीं रहा था और शाम को जब हमें लगा कि थोड़ा सा ये सिचुएशन ठीक नहीं है और दिल्ली में जो मैंने झेला था इस बीच जी, तो हमने एज ए फैमिली डिसाइड किया, मेरे रिश्तेदार यहाँ पे हैं, कि हम जलंधर आ जाएं जी। और ये NHS हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। और यहाँ पे आके अपना इलाज कराएं। मैं जयपुर तो। अच्छा सर, तुसी जयपुर तो? हाँ जी। तो जयपुर तो तुसी इत्थे किवें आए फिर? सब तो दो कारण होते जी। सब तो बड़ा कारण सी कि असीं दोनों इकल्ले सी उत्थे, ठीक है, देखभाल करने वाला नहीं सी जी। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ पूरा परिवार है जी, लॉज हैं, बड़े भाई हैं, बहनें हैं, तो देख रेख करने के लिए सब अवेलेबल है जी। और उससे भी बड़ा कारण एक और है जी, हमारे फादर इन लॉ जो 85 साल की उम्र से ज्यादा है जी, वो यहाँ से कोरोना नेगेटिव होके गए वापस, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट यहाँ हमारा आने का। जलंधर के बाहर से काफ़ी आसपास के सूबों से पेशेंट्स NHS हॉस्पिटल में आ रहे हैं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। और अब पीछे एक महीने से ये ट्रेंड बन गया कि दिल्ली से पेशेंट, जब से वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ी, ऑक्सीजन का क्राइसिस आया या लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले या मेडिसिन प्रॉपर नहीं मिल रही, तो लोगों ने पंजाब की तरफ आना शुरू किया। हमारे पास ऑलमोस्ट अब तक दिल्ली से जो है, दिल्ली मतलब पंजाब के बाहर से 45 पेशेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। लगातार जो है वो पेशेंट्स आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, गुड़गांव, गाजियाबाद और इवन जयपुर से अभी हमारे पास रिसेंटली पेशेंट्स आए हैं। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, MD ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 66744701। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो इस वेले जो सैकेंड वेव हैगी वो अपने ऑलमोस्ट पीक ते पहुंच रही हैगी जी। ते उम्मीद करते हैं कि थोड़े टाइम विच ये जो है पीक डिक्लाइन करना चाहिए हैगा ते लोगों ਨੂੰ मतलब रिलीफ मिलना चाहिए हैगा इससे जी। बट बेसिक ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਕੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਵੇਵ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੇਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੇਵ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਪਰ ਥਰਡ ਵੇਵ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਐਂਡ ਮਿਡਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਨੀਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 20,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 2500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਮਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। सोशल डिस्टेंसिंग जितना मेंटेन रहेगा उतना साइकिल ब्रेकडाउन होगा, जितना साइकिल ब्रेकडाउन होएगा उन्ने केसेस रिड्यूस होने शुरू होंगे। ठीक है सर, एक और कॉलर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਮਨਦੀਪ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 60,000 ਪਲੱਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ, ਮੈਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਥੋੜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲੇ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਵ ਨੂੰ ਝੱਲ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਹਾਉ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਔਖਾ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਮੈंने ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਔਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਖਾਲੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ,
ਵੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਨਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਧਰੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰ? 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਫੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਕ੍ਰੋਸਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਡੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ? ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀ? 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਜੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ RT-PCR ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਪਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੀ ਆਣਗੇ। 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਲੈਸ ਹੈਗਾ, ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਸਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੀਟੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ 27 28 30 32 ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰੋ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ RT-PCR ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੀਟੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਦੋਂ 26 27 28 ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਂ 30 ਆਈ ਸੀਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਟੀ ਵੈਲਿਊ 35 ਪਲੱਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਰਿਸਕੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਫ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ BP ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ
ਜੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਕਿ ਨਾ? देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੋਸਪ੍ਰਿਨ ਜਾਂ ਕਲੋਪੀਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਟ੍ਰੋਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ PTINR ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੋਸਪ੍ਰਿਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਲੋਪੀਟੈਪ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀਟ੍ਰੋਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿੱਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੇਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ, ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਜ਼ਿੰਕ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ D, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣ, ਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣ। ਵਿਟਾਮਿਨ C, D ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।